basics like sorry, we will start off with complete basics that how actually an app is created, how things stuffs work in Flutter, and then we will see some material components which are useful in developing Flutter apps. Okay, so let me go to my VS Code. Now let me tell you my setup. A lot of people use Android Studio and emulators, but my PC, the PC I'm using, is not so powerful. So I'm using VS Code and I'm working on USB debugging. I'm using my actual physical device. So to show you guys the output, I will mirror my screen. Okay, so let me just do that. For that, I'm using SCRCPY. If you guys know this, okay, just a second. As I told you, my PC is really disturbing today. Okay. Meanwhile, okay, fine. So we have my mobile screen here. Fine. Now, okay. So what we will do is we will simply create a simple app, and I'm planning to show you something, but I can't guarantee it right now. So let's go with the flow. I'm creating another folder in my downloads. Let's create in downloads only. Let's call it. Wait. Hmm. Downloads. Okay. So here I'm opening PowerShell window here. The reason I'm doing this, okay, okay. So in order to create a new Flutter project, okay, if you are using Android Studio or maybe some other IDE, it's pretty easy. You need to, just create a Flutter project and then everything is done. But I'm not doing that. I'm using the simple way, which will take much lesser RAM, and I think it's very nice. Okay, so if you want to create a new Flutter project through CMD, all you have to type is Flutter create and then the project name. So let's say our project name is material. Okay, let's name it material and hit enter. So this will create me the project, creating project material. It will take some time. Okay, now meanwhile we can discuss something. Yesterday, part two, sorry, in the last session, he told us that why do we use Flutter? Can anyone tell me why we use Flutter? What are the benefits we use Flutter? It is we can make apps for iOS and Android. Yes. Yeah, use the sorry. Disturbance ignore कर. Okay. Okay. One more thing. Yes, that answer was right. One more thing. If you have ever worked with Android, then you would know that to create UI, I am using to create UI, I am using XML files, right? In Android, to create UI, I'm using activity main.xml, and to write my code, I'm using Java files. So, but in Flutter, everything is based on Dart. Okay, whether you want to create UI, you want to write some backend code, you want to do anything, everything is written in Dart. Okay, so my project is created. Now all I need to do is 1 second. I will close this. Okay, okay. I will go to my material, CD material, and then I'm writing code dot. Now what this command will do? This command will simply open my VS Code
in the current directory, in this directory. Okay, code dot. I'm hitting enter. चल था भाई code dot. हाँ okay, done. You'll see code popping up. My PC will take some time, but it will work. It works. Nice. Okay. So let's see first the basic analogy of a Flutter app. And for that, I have my everytime partner. Let's close everything, but not the meat. Oh man. Okay. So let's close this as well. No extra tabs. Okay. So a pretty simple scene. Okay. So whenever, okay, we have used mobile apps, right? So Flutter, what we see in mobile app is when we open one app, we see a screen. Okay. Now, if you want to design the same screen in Flutter, you have to understand how Flutter works. So basically, let's suppose, let's convert this in terms of some another non-technical analogy. Let's say you want to create a building. So in order to create a building or an apartment, which is the first thing you need? The first thing, can anyone tell me? It's very simple. Okay. If you want to create a building, flats, bungalows, anything, which is the first basic thing you need? Plan. Land. Yes, Dhaval, he's right. We need a land, right? Because हवा में तो नहीं बनाएंगे हम, right? We need a land. After we have the land, the next step is to decide what to build on that land. Let's say now we have the land. Let's say we are building a garden, or maybe we are building a clubhouse, maybe we are building a gym. So that comes the next step. The next step is we will decide what are we building. It can be a garden, okay. It can be a gym, or it can be a house. After that, what is the next step again? We are, deeply, or we are properly building the particular thing. So let's take the example of garden. So now we are putting, what do we say, rides in the garden. We are putting benches and all the stuff. In gym, we are keeping the equipments. In home, we are building the kitchen and all the stuff. Okay. So the same analogy works in Flutter. Everything in Flutter, the land of the Flutter app, or we can say the base of the Flutter app, is called as material app. Okay. The base of the Flutter app, we call it as material app, which is the base. When a mobile phone screen is turned off, okay, you can see a complete blank screen. So that is basically the material app. Now, where we use it, we will see that just a time. Okay, but now let's understand this. Okay, we have material app, and above that, like here, we were building garden, or we are building clubhouses. Here we are building different screens. Let's say we are building WhatsApp. Okay, so now our screens will be the chat screen, or maybe the status screen, or maybe the call screen. Let's say we are using Instagram, so homepage, or our DM page, or the profile page, all of that comes under this category. Okay, so inside our material app, we have various screens.
and we usually call that screens as scaffold. Okay, what do we call them? We call them as scaffold. Okay. Okay, Charles, your understanding is more important. We call it as scaffold. Okay, and inside scaffold we have various components. Inside scaffold we have various components. We also call it as material UI components, right? Now I think it is done. अरे यार yes, it has the authors पे चलना है. हाँ. So I thought that by the time I explain you, it will, activate the extensions, but it will still take more time. Okay, so let me finish this. Hmm. Okay. So also part told you about the widget tree thing, right? So what is widget tree thing? Okay, let's see that. The root of the Flutter app, as I told you, is the material app. Okay. After that material app, there is a scaffold. There is a scaffold. And after scaffold, scaffold has a property called as home. Sorry, has a property called as body. Now what body is? Body is the main content of the screen. Okay. Now usually scaffold contents are divided into three parts. Now there are more parts, but we can majorly divide them into three parts. First part is the app bar, second part is the body, and the third part is the navigation bar. Okay. Now what is app bar? Usually when we open any apps, we see a title which has the name of the app written. Let's say we are opening WhatsApp, so we have WhatsApp at the top, and then we have a search icon. So that whole portion we call it as an app bar. Okay, so we have an app bar, then we have the whole body. Now what is the whole body? The WhatsApp chat names and all the stuff, which is that is the whole body. And now what is navigation bar? Let's take the example of Instagram. We have a navigation bar at the bottom. You see, home page, search page, then you have the feed. We also have the profile. So that's what we call as navigation bar. Simple. These three terms. So a widget tree starts from the material app. Okay. After the material app, we have scaffold. In scaffold, we have again we have another property which is the home. Okay. I'm not talking about app bar or navigation bar right now. Sorry, not home. My bad. We have property called body. Okay. Material life has a property called home, and in that home, we are giving a scaffold. Okay. And in scaffolds, we are giving a body. Now, sorry, just a second. Okay. Now, there can be only one material app because there can be only one land, and on one land we can build many buildings. Okay. But there can be many scaffolds in an app. There can be multiple screens in one app, right? So हुआ कि नहीं हुआ. Okay, so as soon as I create a Flutter project, Flutter by default gives me this thing. Okay, it gives me a boilerplate code. Now let me see my phone screen is visible. Okay, it's visible. Cool. So perfect. Okay.
Now I have installed one extension which is this Flutter. Okay. This is the only extension you will need in order to run Flutter because it will cover everything from or suggestions to everything. Okay, errors and everything. So this Flutter plugin and this Dart. So if you will install Flutter, it will be automatically installed Dart. Okay, so no issue with that. And then you will see this run and debug. So go to a Dart file. Now this is a Flutter project. Okay, can you see this? Can everyone see this? The font is visible or not? Or should I increase the size? Hello. મારું માઇક બંધ છે કે કોઈ ગુજરાતીમાં સાંભળું છું બોલતા જ નહીં યાર હેલો ઓકે કુલ કુલ તો બોલ્યા કરો યાર થોડું સારું લાગે Manav, you are muted. Oh, sorry. Okay. Thanks, Parth. હા કેટલું સાંભળ્યું તું ઓકે સો કોઈ પણ એપ આપણે મારી જે ફ્લટરની એપ છે એનો મારે જે પણ કોડ લખવાનો છે એ બધો કોડ હશે લીવની અંદર ઓકે એન્ડ જેમ કોઈ પણ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ લેટ્સ સે હું સી ની વાત કરું ને તો એની અંદર મારું પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય મેઇન મેથડથી ઓકે સો ઇન ધ સેમ વે ફ્લટરની અંદર પણ મારો પ્રોગ્રામ જે છે એ મેઇન મેથડથી સ્ટાર્ટ થશે અને હું અત્યારે રન કરું ઓકે ત્યાં સુધી આપણે સમજે આગળ જો મેં તમને જે રીતે કીધું હતું મટીરિયલ એપ આવી ગઈ વાત કોઈ પણ ફ્લટરની એપ હોય મારી જે બ્લેન્ક મારું લેન્ડ છે એ છે મટીરિયલ એપની અંદર હું એક વસ્તુ આપું છું વિચ ઇઝ માય હોમ બરોબર હવે આ બહુ બધું છે ને આપણે આટલું બધું લખવાની જરૂર નથી છોડ દો બધું આપણે આખી ફાઇલ ઉડાઈ મારીએ ચલો રન થઈ જાય ને પછી ઉડાઈ મારીએ જોકે રન થતા વાર લાગશે ચલો આપણે આખી ફાઇલ જવા મારે કશું રાખવું જ નથી સૌથી પહેલા હા material.dart આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી દઈએ છીએ ઓકે એ પેકેજ જે છે એની અંદર આપણી પાસે બધી મેથડ્સ છે બીજી વસ્તુ મેઇન મેથડ લખીશું બરોબર મેઇન એની અંદર એક ફંક્શન છે રન એપ કરીને હવે રન એપ ફંક્શન ની અંદર મારે આપવાનું છે મારા વિજેટનું નામ વિજેટ શું છે ફ્લટર ની અંદર દરેક વસ્તુ એઝ અ વિજેટ કન્સિડર થાય
આપણે HTML CSS ભણ્યા છે એમાં શું હોય છે બધું HTML ના એલિમેન્ટ્સ હોય છે. સેમ એવી રીતે તમે HTML ટેગ લઈ લો કે બોડી લઈ લો, હેડ લઈ લો, કઈ બી લઈ લો, એ શું હોય HTML ના ટેગ હોય. અહીંયા શું કહીએ આપણે એને વિજેટ કહીએ. તમે રિલેટ કરશો ને તમને ભણવાની મજા આવશે, ઈઝી રહેશે. Okay. તો આમાં હું એક વિજેટ નું નામ આપું છું. વિજેટ શું છે મારું અલ્ટિમેટલી એક ક્લાસ, બરોબર. ડાર્ટ એક ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે. તો એની અંદર બધી વસ્તુ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ક્લાસ હશે. ઓકે, તો લેટ સપોઝ હું એક ક્લાસ આપી દઉં છું. જે ક્લાસને હું કહીશ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. હવે ફ્લટર ને રીતે ખબર પડશે કે આ જે મારી ક્લાસ છે એ એક વિજેટ છે, એ મારે કંઈક રેન્ડર કરવાનું છે. તો એના માટે આપણે અહીંયા કોન્સેપ્ટ આવશે ઇનહેરિટન્સનો. આપણે બધાને ખ્યાલ છે ઇનહેરિટન્સમાં શું હોય છે, બીજા ક્લાસની પ્રોપર્ટી આપણે એક્સટેન્ડ કરીએ છીએ, બરોબર. આવું મારે ના કરવું હોય તો પણ ચાલે. હું ખુદ મારા ફર્સ્ટ સ્ટેપ ક્લાસની અંદર બધો કોડ લખી શકું છું, મોટો મોટો કોડ. પણ એટલી મહેનત કોણ કરશે યાર? ફ્લટર જ્યારે મને કોડ લખીને આપે તો પછી ડન. જો આ જે એપ તમને દેખાય ને લેફ્ટ સાઈડ પર, લેફ્ટ સાઈડ પર જે એપ છે એ ફ્લટર બાય ડિફોલ્ટ બનાવીને આપે છે, ડેમો હોમ પેજ. આ બટન પર હું ક્લિક કરીશ જેટલી વાર, જો કાઉન્ટર વધતું જશે. ડન. આ એક સિમ્પલ એપ છે, ફ્લટર બનાવીને આપે છે. પણ આપણે અત્યારે આની પર કામ નથી કરતા. આપણે સમજીએ છીએ કે ફ્લટર કઈ રીતે એપ બનાવે છે. પહેલી વાત આપણે એ જોઈએ છે. ડન. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ને હું શું કરીશ, એક્સટેન્ડ કરાઈશ. એક્સટેન્ડ શાનાથી એક્સટેન્ડ કરાઈશું? સ્ટેટલેસ વિજેટ થી, બરોબર. બરોબર. ફ્લટર એપ નું શું કરીશ, સ્ટેટલેસ વિજેટ થી એને હું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી, એને એક્સટેન્ડ કરાવીશ. એટલે હવે જે બી વિજેટની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ બધી પ્રોપર્ટીઝ મારી ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આવી જાય છે. ડન. હવે બિલ્ડ મેથડ શું છે? સ્ટેટલેસ વિજેટ ક્લાસ જે છે, આ સ્ટેટલેસ વિજેટ મારી જે ક્લાસ છે એની એક મેથડ છે બિલ્ડ. આ બિલ્ડ મેથડ નું કામ શું છે કે મારી યુઆઈ માટે મારે કંઈક બનાવડાવવાનું છે. શું બનાવડાવવાનું છે મને ખબર નથી, એ હું આપીશ. એ હું શું કરીશ, રિટર્ન કરાવીશ. એ હું રિટર્ન કરાવડાવીશ. જો બિલ્ડ મેથડ ની અંદર મારે રિટર્ન કરાવવાનું છે, રિટર્ન કરાવીશું કે મારે શું બનાવવાનું. મારે બનાવવાનું છે મટીરિયલ એપ. મટીરિયલ એપ, બરોબર. મારું અત્યારનું પર્પસ શું છે કે મારે મટીરિયલ એપ બનાવડાવવાનું છે. મેં આમાં શું કર્યું, સિમ્પલ વસ્તુ કરી, મેં ક્લાસ બનાવી. ક્લાસ એને મેં કર્યું કે સ્ટેટલેસ વિજેટથી એક્સટેન્ડ કરું છું. હું એક્સટેન્ડ કરીશ એટલે આની એક મેથડ છે જેનું નામ છે બિલ્ડ મેથડ. એ બિલ્ડ મેથડ મારે શું કરવી પડશે, કમ્પલસરી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડશે. આમાં કોન્સેપ્ટ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસનો. ખ્યાલ છે બધાને? એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની મેથડ જે બી હોય ને એ તમારે જેમાં બી તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવો, તમારે ફરજિયાત એને ઓવરરાઇડ કરવી પડે. એટલે અહીંયા હું લખું છું @override. કેમ લખું છું @override? કેમ કે આની મેથડ હું ફરજિયાત ઓવરરાઇડ કરાવું છું. ડન. નહીં જોઈ કાઢી છે. મટીરિયલ એપ. હવે આની એક પ્રોપર્ટી છે હોમ. હોમ પ્રોપર્ટી શું કહે છે? મટીરિયલ એપ શું છે, મારું લેન્ડ છે, બરોબર. મારી જમીન આવી ગઈ મારી પાસે. હવે જમીન આવ્યા પછી હું શું કહું છું એને કે જમીન તો આવી ગઈ. હોમ મને કહે છે કે એની ઉપર હવે શું બનાવું, ઘર બનાવું, જીમ બનાવું કે ગાર્ડન બનાવું. લેટ સપોઝ અત્યારે હું ખાલી એટલું કહું છું કે એક સિમ્પલ ટેક્સ્ટ લખ. મારે ફ્લટરમાં જો ટેક્સ્ટ લખવું હોય તો ટેક્સ્ટ ક્લાસ છે. ટેક્સ્ટ મારી એક એક મારું વિજેટ છે, સમજી લો. ટેક્સ્ટ મારું એક વિજેટ છે. એ વિજેટની અંદર હવે વિજેટ શું છે, બરોબર. આ બધી વસ્તુ છે ને તમે ક્લાસના ફોર્મમાં જોશો ને તો તમને વધારે સારી રીતે ક્લિયર થશે. આપણે શું કરી રહ્યા છે, વિજેટનું કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરી રહ્યા છીએ. ટેક્સ્ટ વિજેટનું કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરી રહ્યા છે. મારે સિમ્પલ હોમમાં જે ટેક્સ્ટ આપવું હોય કે હેલો, તો હું ટેક્સ્ટ નહીં આપી શકું. કેમ? કેમ કે હોમ જે છે ને મારું, એની પ્રોપર્ટી શું છે, જો એની પ્રોપર્ટી છે વિજેટ. એટલે મારે એને વિજેટ આપવું પડશે.
અને ફ્લટર ની અંદર દરેક વસ્તુ મેં કીધી કે આપણે ડાર્ટમાં લખી રહ્યા છે. ડાર્ટ શું છે? પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. એટલે એની અંદર આપણે આપીશું ક્લાસીસ. હવે ક્લાસીસ બનાવેલી જ છે પહેલાથી ફ્લટરે, આપણે ખાલી એને કોલ કરવાની છે. મારે ક્લાસીસને યુઝ કરવી તો હું શું કરી શકું છું? એને ઇન્સ્ટેન્શિએટ કરું. ડન. ઇન્સ્ટેન્શિએટ કરવા માટે હું શું કરું છું? એનો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરું છું. તો અહીંયા મારો ટેક્સ્ટ નામનો જે મારી પાસે વિઝેટ છે એનો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ કરું છું અને એની અંદર એક આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરું છું. આર્ગ્યુમેન્ટ શું પાસ કરું છું? હું કહું છું એને કે એની અંદર અહીંયા જે બી પાસ કરીશ ટેક્સ્ટમાં લખીને આવશે. ઓકે, સિમ્પલ વસ્તુ. લેટ્સ સપોઝ હું પાસ કરું છું ઇટ વર્ક્સ, ચકાચક. ડન. આટલી વસ્તુ લખીને હું સેવ કરું છું. હવે બાજુની સ્ક્રીન જોજો, શું થશે? એક એરર આવીને અહીંયા મેં રન એપમાંથી આપ્યું જ નથી. માય બેડ, સોરી. ફર્સ્ટ એપ આપી દઈએ એની અંદર. ઓકે, અહીંયા મને શું કહે છે કે એડ કી ટુ કન્સ્ટ્રક્ટર્સ, યુઝ કી. આ કી શાના માટે યુઝ થાય છે? ચલો આ એક વસ્તુ બહુ ધ્યાનથી સમજીએ. એક સેકન્ડ. ઇન્સ્ટાગ્રામ હોમ પેજ જોઈએ આપણે. ચલો છોડ દઈએ, હમણાં બહુ વાર લાગશે યાર, બહુ વાર લાગે. કઈ નહીં. સો કી નું પર્પસ શું છે ખબર છે? કી નું કામ એ હોય છે કે મારા દરેક જે એલિમેન્ટ જે છે ને એને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે કી આપીએ છીએ. સિમ્પલ. અત્યારે આપણે એટલું સમજી લઈએ. આગળના સેશનમાં હું તમને વધારે સારી રીતે સમજાવીશ આનું. અત્યારે આપણે ખાલી એટલું રાખીએ. ડન. આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ મેં આપી દીધું છે. બીજી વસ્તુ મને શું કહી રહ્યું છે આ ખબર છે? આ મારું એક્સટેન્શન જ છે, બીજું કઈ નથી. આ એક્સટેન્શન મને એવું કહી રહ્યું છે કે પ્રેફર કોન્સ્ટ વિથ કોન્સ્ટન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર. આનો મતલબ શું થાય કે અહીંયા હું જે કંઈ પણ લખી રહ્યો છું ને બધી વસ્તુ, આ બધી વસ્તુ મારી ક્યારે ચેન્જ નહીં થાય. હવે કોઈ પણ ડેટા હોય ને એ ડેટા બે ટાઈપનો હોય. એક ડેટા હોય જેને આપણે કહીએ છીએ સ્ટેટિક ડેટા. આપણો ડેટા હોય સ્ટેટિક અને બીજું હોય ડાયનામિક. સ્ટેટિક ડેટા છે ક્યારે ચેન્જ નહીં થવાનો, અને ડાયનામિક જે ચેન્જ થઈ શકે છે. ડન. અત્યારે મેં જે કંઈ પણ ડેટા આપ્યો છે ને ઇટ વર્ક્સ કરીને મેં એક સ્ટેટિક સ્ટ્રિંગ આપી છે, બસ, બીજું કશું નથી. એટલે એ શું છે? સ્ટેટિક છે, ક્યારે ચેન્જ નહીં થવાની. એટલે ફ્લટર મને એવું કહી રહ્યું છે કે જો તારો ડેટા ચેન્જ નથી થઈ રહ્યો ક્યારે, તો તું શું કર, તું એને કહી દે કે ભાઈ આ કોન્સ્ટ છે, આ કોન્સ્ટ છે, બરોબર? એટલે કોન્સ્ટ મીન્સ કોન્સ્ટન્ટ છે. એટલે ફ્લટર જ્યારે ફરીથી આને રેન્ડર કરતું હશે ને મારી એપને કોઈ પણ ચેન્જીસ પર, તો આ પોર્શનને ફરીથી રેન્ડર નહીં કરે, કેમ કે આગળ વાંચી લેશે કે ભાઈ આ તો કોન્સ્ટ છે, આને મારે ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. સો આપણી એપ ફાસ્ટ બનાવી હોય ને ત્યારે આનો યુઝ થાય. ડન. આને હું સેવ કરું છું. રીલોડ થઈ રહ્યું છે. આઈ થિંક મારે આને રીસ્ટાર્ટ કરવી પડશે. ઓકે. One second. જો સપોઝ મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ નું આ છે, તો આ જેટલા બી સર્કલ છે કે જેટલી બી પોસ્ટ છે બધાની યુઆઈ તો સેમ રહેવાની, પણ એનો ડેટા બદલાશે. તો મારે ડિફરન્શિએટ કરવું હોય કે મારું એક સર્કલ છે બીજા સર્કલથી ડિફરન્ટ છે, તો હું કઈ રીતે કરી શકું છું? થ્રુ કી. એટલે કીઝ આપવી એના માટે યુઝફુલ છે. ડન.
વર્ષ લેશે કઈ આપણે આગળનું જોઈએ આ લોડ થાય ત્યાં સુધી ઓકે આ તો મેઇન છે કઈ નહીં આપણે છે ને નીચે બીજું ફંક્શન બનાવી દઈએ ચલો ક્લાસ આપણે બીજી ક્લાસ બનાવીએ જેને આપણે કહીએ છીએ માય હોમ કરીને ઓકે એ પણ સેમ સ્ટેટફુલ વિઝેટ એક્સટેન્ડ કરશે પણ અહીંયા આપણે બીજી રીતથી કરી આપણું ખાલી એટલું લખીશ ને ટી જો સ્ટેટસ વિઝેટ આવી ગયું અહીંયા એને મને આપોઆપ આખું બનાવીને આપી દીધું કશું લખ્યા હોય ડન આનું નામ હું આપી દઉં માય વિઝેટ ડન માય વિઝેટ બરોબર ચલો પોતાનું નામ મેં માય વિઝેટ આપી દીધું અને આ રિટર્ન શું કરાવશે આ રિટર્ન કરાવશે સ્કેફોલ્ડ જેમ મેં તમને કીધું હતું અહીંયા મેં લેન્ડ આપી હવે અહીંયા હું આપું છું કે અહીંયા હું બનાવું છું જીમ સ્કેફોલ્ડ તો સ્કેફોલ્ડ ની અંદર શું હશે સ્કેફોલ્ડ ની અંદર હશે મેઇન 3 વસ્તુઓ પહેલી વસ્તુ એપ બાર એપ હવે એપ બાર શું હોય છે કોઈ પણ એપના ટાઇટલમાં સૌથી ઉપર આવે ને હા શું આવી ગયું મેઇન વસ્તુ આવી ગઈ મેં તમને જે બતાવી હતી આ જો કેવું લાગે છે ઇટ વર્ક્સ કોઈ પણ એપ તમે જોઈ છે આવી રીતે દેખાતી હોય કોઈ પણ એપ નહીં રાઈટ એનું રીઝન શું છે મેં મારી જમીન પર છુટ્ટી ખુરશી મૂકી દીધી છે જસ્ટ અઝ્યુમ કરી લો આપણે ફ્લેટ બનાવીએ છીએ તેની દિવાલો ચણીશું પ્રોપર એનું બેઝ આપીશું બરોબર ઘરની દિવાલ તો હશે ને તમે રોડ પર એક પલંગ મૂકી દેશો છૂટો અને ત્યાં ઊંઘશો તો કેવું લાગશે બહુ ખરાબ લાગશે આ સેમ વસ્તુ થઈ રહી છે તો મારે એને શું કરવું પડશે મારે એની દિવાલ આપવી પડશે મારે એની બાઉન્ડ્રીઝ આપવી પડશે એને પ્રોપર એરિયા આપવો પડશે કે ભાઈ તું આ એરિયા તારો છે એ છે સ્કેફોલ્ડ હવે હું શું કરું છું કશું નથી કરતો હું હવે મટીરિયલ એપની અંદર હું લઉં છું હોમમાં ટેક્સ્ટ ના બદલે હું લઉં છું સ્કેફોલ્ડ અને એની અંદરની બોડી છે એ બોડી ની અંદર હું ટેક્સ્ટ આપું છું બોડી ની અંદર હું ટેક્સ્ટ આપું છું અને સેમ વસ્તુ લખું છું ઇટ વર્ક્સ આને હું સેવ કરું છું બધું બદલાઈ ગયું પ્રોપર વ્હાઇટ સ્ક્રીન આવી ગઈ અને જો અહીંયા તમને દેખાશે લખ્યું ઇટ વર્ક્સ કદાચ નહીં દેખાતું હોય પણ અહીંયા છે ઇટ વર્ક્સ બરોબર તો આ મેં શું કર્યું હોમની અંદર મેં સ્કેફોલ્ડ આપ્યું પણ હવે આવીને આવી રીતે હું બધું એક જ ફાઇલમાં આપીશ તો એ કેટલું મોટું થઈ જશે ને મારી ફાઇલનો કોડ મેનેજેબલ નહીં થાય એટલે આવી રીતે અલગ અલગ વિઝેટ બનાવી શકું છું લેટ સપોઝ આ મેં એક વિઝેટ બનાવ્યો માય વિઝેટ કરીને એ શું રિટર્ન કરે છે સ્કેફોલ્ડ ડન હવે સ્કેફોલ્ડ ની અંદર બોડીમાં હું સપોઝ આપી દઉં છું ત્યાં આપ્યું તે વિઝેટ ટેક્સ્ટ મેં આપ્યો ઇટ વર્ક્સ અને મેં સેવ કર્યું અને હવે સ્કેફોલ્ડ ના બદલે અહીંયા હું આપું છું માય વિઝેટ આપી દઉં છું ડન સેમ વસ્તુ કરી મેં એરર નહીં એ રન થઈ ગયું બરોબર હવે સ્કેફોલ્ડ ની પ્રોપર્ટી છે એપ બાર જોઈએ આપણે એપ બાર તમને ખ્યાલ આવી જશે શું હોય છે ઉપર ટાઇટલમાં હોય છે એ તો મારે એપ બાર આપવો હોય તો એના માટે એપ બાર કહીને વિઝેટ છે ઓલરેડી બરોબર એપ બાર વિઝેટ ની અંદર મારી પાસે અમુક વસ્તુઓ છે સૌથી પહેલી વસ્તુ છે ટાઇટલ એનું ટાઇટલ શું આપવાનું મારે શું લખીને આપવાનું તો મારે એમાં ટેક્સ્ટ લખીને આપવાનું ઓકે ટેક્સ્ટ ની અંદર હું શું આપું છું લેટ સપોઝ હું આપું છું માય ફર્સ્ટ એપ અને હું સેવ કરું છું જો આવી ગયું અહીંયા માય ફર્સ્ટ એપ ડન અચ્છા મેં ટાઇટલમાં આવી રીતે ટેક્સ્ટ કેમ આપ્યું કેમ કે અમારું ટાઇટલ જે છે એ ટાઇટલ શું એક્સપેક્ટ કરે છે ટાઇટલ એક્સપેક્ટ કરે છે એક વિઝેટ અને ટેક્સ્ટ મારું એક વિઝેટ છે પણ ટેક્સ્ટ ની અંદર વાળું જે આ છે ને એને એક સ્ટ્રિંગ જોઈએ છે એટલે અહીંયા અંદર તો હું સ્ટ્રિંગ જ આપીશ પણ અહીંયા મને એક વિઝેટ જોઈતું
હવે ટેક્સ્ટના બદલે બીજા ઘણા વિજેટ છે. લેટ સપોઝ ટેક્સ્ટના સિવાય સપોઝ હું વાત કરું તો મને ટાઇટલમાં કોઈ આઇકન મૂકવું છે તો આઇકન કરીને એક વિજેટ છે. સપોઝ હું એમ મૂકું છું આઇકન્સ ડોટ હોમ. ચલો બરોબર, સિમ્પલ આવી રીતે અને આને હું સેવ કરું છું તો જો અહીંયા હોમ કરીને હોમનું આઇકન આવી ગયું. બરોબર, એટલે ટાઇટલની અંદર આપણે કઈ બી આપી શકીએ છીએ. મારે થોડો કોમ્પ્લેક્સ લેઆઉટ બનાવવો હોય, કોમ્પ્લેક્સ સોરી તો એ ટાઈમમાં યુઝ થાય. બરોબર, આ વાત થઈ ગઈ ટાઇટલ. પછી બીજી વસ્તુ લીડિંગ. લીડિંગ શું હોય છે? મારું જે નામ છે, ટાઇટલ છે, એની આગળ હું શું મૂકું એ મારું લીડિંગ છે. સપોઝ લીડિંગમાં હું આઇકન મૂકું છું, આઇકન્સ ડોટ મેન્યુ. જો થઈ ગયું આવી રીતે મેન્યુ કરીને આઇકન ડન. પછી બીજી એક પ્રોપર્ટી છે એક્શન્સ કરીને. એક્શન્સ શું છે કે આપણે WhatsApp ની વાત કરીએ ને, જો ક્યાં ગયું, તો WhatsApp ની અંદર તને દેખાશે કે ઉપર બધું હોય છે. તો એ મારું WhatsApp છે ને. પછી બીજી કોઈ યાર સ્પોટીફાઈ, હા સ્પોટીફાઈમાં બી છે. જો નહીં, પ્રીમિયમ નહીં જોઈતું. આ બેલ છે, ટાઈમ છે, સેટિંગ્સ છે. તો આ બધા મારા શું છે એક્શન્સ છે. એની પરથી કંઈક એક્શન થઈ શકે. ડન. તો એની અંદર હું શું કરીશ, એક્શન્સ માટે યુઝ્યુઅલી આપણે આઇકન્સ આપીએ છીએ. તો હું આઇકન સપોઝ આપું આઇકન્સ ડોટ સર્ચ કરીને સેવ કરી દઉં. કરું મારી એપમાં પાછો. જો અહીંયા આવી ગયું આઇકન્સ ડોટ સર્ચ કર્યું, મેં સર્ચ લખેલો આવી ગયું. પછી બીજો આઇકન આપું, લેટ સપોઝ બીજું મેં આપ્યું આઇકન. બીજું શું હોઈ શકે, ખ્યાલ નહીં મને. સપોઝ હેલ્પ વાળો કંઈક હોઈ શકે, હે ને? આવી રીતે તો હું આઇકન્સ આવી રીતે આપી શકું છું અલગ અલગ. ડન. હા, જો તમે એક વસ્તુ જો, અહીંયા બે આઇકન વચ્ચે સ્પેસ નથી. તો મારે સ્પેસ મૂક્યો હોય તો શું કરવું પડશે મારે? એક સિમ્પલ જુગાડ છે, આપણે એક જુગાડ કહી શકીએ ને. ફ્લટર આપે છે એક વસ્તુ સાઇઝડ બોક્સ કરીને. ઓકે, સાઇઝડ બોક્સ. સાઇઝડ બોક્સ શું છે? ખાલી ખોખું. ખાલી ખોખું તો ના કહેવાય, પણ એક ખોખું છે. બરોબર, એ ખોખાની સપોઝ હું વિડ્થ આપી દઉં છું, સપોઝ હું આપું છું 10. બરોબર, અહીંયા આપણે પિક્સલ મેન્શન નથી કરતા, પિક્સલ કે આરઈએમ કઈ મેન્શન નથી કરતા. આપણે ખાલી યુનિટ આપીએ 10, બસ વાત પૂરી. બરોબર, તો અહીંયા મેં 10 આપી દીધું. સો ફ્લટર શું કરશે, આના પછી 10 ની સ્પેસ છોડશે, પછી આ આવશે. અને હું સેવ કરું છું. હવે 10 ની સ્પેસ થઈ. સેમ વસ્તુ મારે એન્ડમાં કરવી હોય તો જો હવે અહીંયા મને ફ્લટર વોર્નિંગ આપે છે એડ કોન્ટ્સ મોડિફાયર્સ, કેમ કે આ બધું સ્ટેટિક છે. ચલો કરી દઈએ એડ બધે. બરોબર, તો પણ મને વોર્નિંગ આપી કે ભાઈ આ અંદર કોન્સ્ટ એડ કરવા કરતા એક્શન્સ ને કોન્સ્ટ બનાવી દો. એનું પર્પસ શું છે કે હું એક્શન્સ ને કોન્સ્ટ બનાવી દઈશ, ધેટ મીન્સ કે મારી આખી એરે સ્ટેટિક છે. એટલે પછી અંદર ફરીથી જોશે જ નહીં કહેવાય. સપોઝ મેં અંદર 3 એને કોન્સ્ટ બનાવ્યું છે, તો શું થશે, મારી એરે ફરીથી રેન્ડર કરવા માટે ફ્લટર ટ્રાય કરશે. પણ મેં બહારથી જ કીધું કે આખી એરે કોન્સ્ટ છે, તો રેન્ડર નહીં કરે અંદરથી ફરીથી. સિમ્પલ. સપોઝ આની પાછળનું બી એક સાઇઝ બોક્સ મૂકી દઉં. ચલો એની વિડ્થ હું આપી દઉં 10. આ થઈ ગયું મારું એપ. ઇટ વર્ક્સ. બીજી વસ્તુ મારી એપ બાની પ્રોપર્ટી એક છે એલિવેશન. એલિવેશન હું 0 આપી દઉં તો મેં જો શું થાય છે. આની એક હલકી શેડો આવતી હતી પાછળ, જોજો. મેં એલિવેશન કાઢી દીધું, એટલે એલિવેશન રાખ્યું છે તો તમને દેખાશે એક હલકી શેડો છે. મેં 0 કરી દીધું
તો એ શેડો જતી રહેશે. એલિવેશન બેઝિકલી શું શો કરે છે કે તમારી જે બી કમ્પોનન્ટ છે એ કમ્પોનન્ટ સ્ક્રીન થી કેટલું ઊંચું છે, કેટલું ઉપર છે. ઓકે, તો એ એલિવેશન આપણે આપીએ છીએ પોઈન્ટ્સ અંદર આપી શકીએ. લેટ સપોઝ હું આપું છું 10, તો બહુ બધું થઈ ગયું એલિવેશન. જો 10 બહુ વધારે થઈ ગયું, સપોઝ 1 આપું છું તો ઓછું થઈ જશે. સિમ્પલ, ડન. આ વસ્તુ હતી મારી એપ બારની. બીજી વસ્તુ એક્શન્સ મેં આપી દીધા. પછી આપણે વોટ્સઅપમાં જોયું છે કે કેવું હોય છે વોટ્સઅપ કે ફેસબુક. ફેસબુકમાં આપણે જોઈએ, ચલો આ હોમ છે મારો, આ ફ્રેન્ડ્સ છે, આ હોમ છે, માર્કેટ પ્લેસ છે, આવી રીતનું બધું છે ઉપર મેન્યુ આખા. એવું મારે જોઈતું હોય તો એના માટે પણ એપ બારમાં એક પ્રોપર્ટી છે, હું નામ ભૂલી ગયો, બોટમ કરીને. ઓકે, બોટમ પ્રોપર્ટી છે. એની અંદર એની અંદર એક અમારી પાસે વિજેટ છે ટેબ બાર કરીને. ટેબ બાર ની અંદર હું આપીશ ટેબ્સ. એ ટેબ ની અંદર હું શું આપી શકું છું? લેટ સપોઝ હું આપું છું સિમ્પલ 3 વસ્તુ આપું છું. તમને બતાવી દે, તમને આઈડિયા આવી જશે. ડન. વોટ્સઅપ જેવું જ બનાવીએ છીએ આપણે. ચલો, ચેટ્સ. પછી બીજી વસ્તુ શું હોય છે એની અંદર? ચેટ્સ પછી હોય છે સ્ટેટસ. સ્ટેટસ પછી હોય છે કોલ્સ, અને આગળ એક કેમેરાનો આઇકન હોય છે ને. અહીંથી જોઈએ થાય છે કે નહીં. સોરી, ટેક્સ્ટ નહીં, આઇકન્સ ડોટ કેમેરા છે. ઓકે, અને આને આપણે કરી દઈએ કોન્સ્ટ. ડન. આટલી વસ્તુ કરીને હું સેવ કરી દઉં છું. અને હવે મારી એપને રન ફરીથી કરવી પડશે, કેમ કે જો અહીંયા નીચે શું લખેલું આવી ગયું? લોસ્ટ કનેક્શન ટુ ડિવાઇસ. આવું લખેલું કેમ આવી ગયું? અમુક વાર ફોન્સ પર જાય, ફોન્સ હેવી હોય, ફોન્સ લોડ પર હોય, તો એપ જે છે ને રેમ માંથી નીકળી જાય. બરોબર? તો એવા કેસમાં આવું અમુક વાર થઈ શકે છે કે લોસ્ટ કનેક્શન ટુ ડિવાઇસ. તો હું ફરીથી રન કરી લઉં છું એપને. બહુ વાર નહીં લાગે રન કરતા અત્યારે. અને અહીંયા મેં ટેબ 12 આપ્યું. એવી રીતે મારે બોડીની અંદર શું આપવું પડશે ખબર છે? ભાઈ આમાં બહુ વાર લાગે યાર. આનું કઈક કે ને સોલ્યુશન. શું? આ ગ્રેડલ રન કરવામાં બહુ વાર લાગે. એનું કઈક સોલ્યુશન કે, એનું કઈક શોર્ટકટ હોય તો. હા, બીજું કઈ સોલ્યુશન નથી ભાઈ. એમ્યુલેટરમાં બી આટલી વાર લાગશે. બસ આપણે જ છીએ. હવે આપણે બે ભણીએ છીએ. ચલો, શું વાત કરે યાર. જો નોટ રિસ્પોન્ડિંગ પાછું. હું કંટાળી ગયો ભાઈ યાર. તારો હેંગ થઈ ગયું છે. ક્યારનું થઈ રહ્યું છે આવું? બધામાં ધીમું ધીમું થઈ રહ્યું છે. અરે મારે પહેલી વાર ઘરે રન થાય 7-8 મિનિટ લે છે રન કરતા કરતા, ઇન્સ્ટોલેશન ને. કેટલું બાકી છે કન્ટેન્ટ પૂરું? જો આ તો આખું ચોટી જ ગયું છે. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? ના ગયું.
18મો સ્ટેપ. બોલો માનવ કેવી ગઈ તમારી વાત?